you trouble. Today I'm very excited. Today I'm really excited to begin yet another episode of Geet and Nritya this evening. I request all you audience to kindly write to us on your reflections. This will be great, and we shall definitely mention some of the points which are there in the YouTube columns, which you can quote, and the important ones we will definitely put it across in our ensuing episodes. And these insights will really help us to take this forward. Creative process, focusing on the work versus outcome, is the theme that Verma sir has followed in his life. Things are not comprehensible and expressionable as one would mostly have us believe. Most events are inexpressible, taking place in the realm of which no word has entered. And more inexpressible than all else are works of art, mysterious existences, the life of which all ours pass, always endures is the art. Decay on art. Bhagavad Gita was recited eons ago. If we can picturize our minds today, it only helps with the artist's creative energies. Through arts, painting, sculptures, drawing, who have created to bring to life the literature to pictorial representations to last eternally. Without art and paintings, probably, I will not be wrong in saying we would not be able to understand Bhagavad Gita so impactfully. It's not surprising that Gita has touched the minds, hearts, and collective psyche of this great nation of ours and has its admirers across the globe. The ideals explained in this book have inspired, influenced, propelled the creative impulses and energies of countless writers, thinkers, poets, philosophers, teachers, preachers, artists, sculptors, and glorious of its wisdom have been enameled their hearts and souls today. Sculptors, painters have been impacted with the content and the vision of this great book. We find that artisans, craftsmen, builders, and other creative persons have devoted their lives in capturing and demystifying the cultural, religious, social, and aesthetic ethos of their own creative satisfaction, promoting and propagating this divine ethereal idea for the welfare of the human race without discriminating against caste, creed, race, sect, nationality. As the prominent ideas which this book preaches are practical in our real life today, we are a proud nation which has innumerable artworks and artifacts created on the content of the Srimad Bhagavad Gita. Amongst the most prominent themes which have inspired the artists in the painting or artistic area is the scene of battlefield in Kurukshetra, where Lord Krishna is shown delivering the divine and the spiritual message to Arjuna, popularly known as Gitopadesha. You can see several sculptures and many installations and paintings on this. And similarly, the other important subject which fascinated the imagination of the artist is Krishna. Can I play the 12? Yes. Krishna, popularly known as Gitopadesha, and similarly, which fascinated the imagination of artists, is Krishna revealing the Vishwarupa, the cosmic form, the countless powers, and the energies. We find the other recurring themes in prevalence of masterpieces are scenes from the battlefield, where Dronacharya is shown seated in his tent and Duryodhana is pointing at the armies outside. Yet, in stylized version painting by European and American artists in truly realistic and graphic form, showing Lord Krishna blowing his transcendental conch shell or shankha to herald the battle with Arjuna, shown in the background. Plate number 5. If we have Pradyumna, you can see the shankha, the Panchajanyam,
There are 5 Shankhas according to the Bhagavad Gita, which is used by 5 different personalities. Panchajanyam Rishikesham. That shloka is attributed to this painting. Arjuna saw all different grades of friends and relatives. He became overwhelmed with compassion and said, seeing my friends and relatives present before me is such a fighting spirit. I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. These are some of the paintings that we can see and feel the emotions which are there in the literature. Varma sir, namaskara nimige. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾ ಅವರು ಹಾಡ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವಿಡೀ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿತ್ತು, and how it has impacted, and what do you get when you paint from Bhagavad Gita? What is the impact that you get? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಹೋ ದೇವ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನ. ಮನಸ್ಸು ಮಡಿಯಾದರೆ ದೇಹ ಗುಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತು ಮಂತ್ರವಾದ್ರೆ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಥಿವ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಇವನು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ಸೋಲು, ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹವೇ ಅವನ ರಥ. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆ ಕುದುರೆಗಳು. ಆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ, ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದು ಬರೀ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಬೋಧನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರಥಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ ರಥ, ಭಗವಂತನ ರಥ, ಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವನು ದೇವವಾಕ್ಯ ಅಂತೀವಿ, ದೇವ ತರಂಗ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವನೇ. ಅವನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋನು ಭಗವಂತ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೋಲು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಿ ಕತ್ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಬಾರ ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ. ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅಂತ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿನ್ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೋಡು, ಅದು ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯ ಅಂದ, ಈಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಆತ್ಮ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದಾಕಂತಾನೆ. ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೂರ್ಯಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೂರ್ಯಗಳಾಗಿರಕ ನೋಡಿ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗೋಲ್ಲ. ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಮರ್ಜಾಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಒಣಗುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿ ಮರ್ಜಾಗುತ್ತೆ. ಮಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಹೊಡೆದೋಗಿರೋ ಮಡಿಕೆ. ಈ ದೇಹ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ, ಈಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪಂಚಭೂತಗಳ ತತ್ವ. ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನಡೆಯೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿನಾಶವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕರೆಂಟು ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಥ ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ರಥಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಬದುಕೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರೇನೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ನೆನೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ತರ ಬೆಂಡಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನೋ ದಾರ ಅದು ಕಟ್ಟಿರೋ ದಾರ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಾಣ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ದಾರ ಏನಾದ್ರು ಸಗಲವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಕರ್ಮ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ಇದಕ್ಕೆ ಫಲಾಫಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರೋನೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಲೇ ಕುದುರೆಗಳು. ನಿತ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ನಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಾರರಿಗೂ, ನೃತ್ಯಗಾರರಿಗೂ, ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೂ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ, ಕವಿಗಳಿಗೂ ಅದೆಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೂಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೃತ್ಯ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬಳಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆ, ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತಾರೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಬೇರೆ. ಚರಿತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಅದು ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆ, ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಹೇಳೋದು ಚರಿತ್ರ ಭಾಷೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಾಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Veena ma'am, you are on mute. Yeah, kindly unmute ma'am. Sorry. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್. In the most inextricable way, Dr. Verma has explained how Bhagavad Gita is there within us. He says the Panchendriyas, the 5 senses, the Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, and the eyes and the ears and the sensory organs are the 5 horses which are told metaphorically. And Krishna is there within us, that is the soul. He says we call solar, the sun as solar, and the soul within us is soul. And that is how it is compared, the external and the internal aspects of the living and the omnipresent God. He very nicely explains the existence of the soul through a pot example. He asks Arjuna to bring a pot, and when he sees the sun inside the pot, he asks him what it is. When Arjuna says it is the sun, he says, look at it again and tell me what you reflect. Then he says, it is a reflection of the sun. He says, yes, that is what is the meaning of what you are and the existence is. And when he breaks the pot, there are several suns around in the droplets of the water. And then he says, this is the very reflection that the soul cannot be destroyed by anything. And it is there as Jivatma and Paramatma exists as consciousness and the intellect. So beautifully, so simply explained through this. Thank you so much, Verma sir. Continuing a few points on how art has reflected the Bhagavad Gita. Some of the great artists' works that are photographs are presented here. These works are great ambition and completely mingling with works that are touchingly simple. Some stay close to the text and others depart from it. There are additions to the descriptions and eliminations in them, word-bound renderings and leaps into the unknown. But one thing is certain, in the renderings of these great themes, each artist must have discovered something of himself, gained some glimpses of the great theme,
each artist must have experienced. Profound themes inspired by Bhagavad Gita have seeped into the folklore and folk art of many regions of this country. In Bihar, the origin of Madhubani painting, can we play the plate number 14? The Madhubani painting you can see in this, where generations of folk artisans have created breathtakingly beautiful, fascinating paintings on walls, paper canvases, textiles, and the popularity of these paintings have crossed the borders and reached the western shores. In the same vein, the works of Kalamkari painting, can we have plate number 15? This is the Kalamkari painting of Bhagavad Gita. It has a different dimension. You can see Krishna in Vishwarupa and Arjuna there. And then the soul of Krishna as a Krishna also can be seen, and beautiful, intricate designs. The Bhagavad Gita, especially in the textiles, has been done in Kalamkari styles. And these objects have really transformed into various other things and infused our culture into them. The inlay work, the canvas, the wood inlay, the metal inlay, and metal sheets adorn many houses across the world with these paintings and works of artists. The tradition of Patachitra painting is vibrant and rich and successfully delivered the messages of Bhagavad Gita in stylized native style, figurations painted on cloth and paper, which are carried from village to village by the Patkala Chitrakars or balladers who, while displaying these visual images, the scenes of Mahabharata also were enacted or sung by them and enriching the performance by these paintings. It was done in Orissa and other places. Suitable music which appeals to the masses in a big way was the tradition which was prevalent along with these Patachitras. And we have Tanjore paintings, which are famous for intricate work of bold forms with images of Krishna embedded in gems, gold, silver on them, and taking the works to the next level. Then we have the aesthetic beauty of the treasure of delicate art, which finds in Kishangarh, Mewar, Kota, Bandi, Jaipur, Bikaner School. All other masterpieces were created with passionately, beautifully dealt detail teachings of Bhagavad Gita in their own typical linear styles and mannerisms with enchanting color schemes and bewitching compositions. These were done under the patronage of Rajput kings. Can we play plate number 17? This is the Rajasthani styles of painting promoted by Rajput kings, following the footsteps of Rajasthani painters who migrated to the hills of Punjab, especially Kangra, Basoli, Chamba, Bilaspur, Guler, Jammu and Kashmir regions. They have given us beautiful works of art beyond imagination and are lyrical and poetical in their substance with refined sensibilities, displaying the calm and quiet atmosphere of hill stations of the Kashmir, rich flora and fauna, which you can see in plate number 18. You can see it's very green. These countless specimens of paintings on Gita Upadesha and the celestial dance of Krishna with his soulmate Radha are ornamental paintings which are priceless and are collected in several museums across India and abroad. These paintings are so inspiring that large number of scholars and art historians and critics have come out to be examining these and enjoying them, which have provoked literary works which are both enlightening and offer a peep into the deep philosophy of Hindu mythology and its application in our daily lives. In Kanhai art, we have the philosophy which is stylized and decorative verses of the vibrant episodes from this.
Another very important contribution is by Raja Ravi Verma today, which is of utmost importance, because his oil canvas have created many calendars and lithographs which are there. Can we have a lithographic painting? Yes. Many, in any rural area or urban area, in any city, you will find this calendar which is there. And many printing presses have produced this lithographs. The contemporary and modern artists have not remained untouched. From the wisdom of Bhagavad Gita, they too have produced paintings and sculptures depicting the essence of this spiritual book. The names of Ram Sutra, who created a large metal sculpture on the gate of Jyotir in Kurukshetra, is indeed a monument that can inspire the young generations. And we have, can we play plate 20, Pradyumna? Sorry, 21. You can see one of the modern artists, M.F. Hussein's painting. M.F. Hussein has created many paintings based on the battlefield, and also the human beings are fighting their daily battles of how Duryodhanas are there in our daily lives. In a very inimitable, flamboyant style, his paintings captures some of the essence of Bhagavad Gita. Sir, Verma sir, ತಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯನಾ, ಅಥವಾ ಆ ಕಲೆಯಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯನಾ? ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಲ ಅದು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಫಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಗುರು ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಗುರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಅರಿವೇ ತನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸೋಲ ಗುರು ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಕಟ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಲಾವಿದ್ರು ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್-ಎರಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಲ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಅದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳೋರು ವೀಣಾವ್ರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಕಡೆ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವ ಮಾನಿಕ್ಯಂ, ಅದು ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ. ನೀವು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಧರ್ಮ, ನಮ್ ಭಾವನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ನಿಜ ನಿಜ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸುಖ ಸೇವ, ಪರಧರ್ಮ ಭಯಾನಕ ಅಂತ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಅದು ತಪ್ಪೋದು. ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ತಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆನೇ ಅರಳೋದು ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ. ಸಂಪಿಗೆ ಗಿಡ ಅದು ಸಂಪಿಗೆ ಹೂ ತರ ಬಿಡೋದೇ ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಆ ಧರ್ಮನ ಪ್ರಚಲಿಸಪಡಿಸುತ್ತೆ. ನವಿಲು ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ತಾನೇ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಧರ್ಮ. ಅದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೋಗಿಲಿನ, ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಕೋಗಿಲೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ನನಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಿನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧ್ರೆ ಹುಣಸೆ ಮರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಅವಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಏಳಿಗೆ ನೀನೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ
ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವತರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನಾವು ಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ ನೆತ್ತಿಗೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರಿ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಹಾಗೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಎರಡನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಓದ್ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಅರ್ಜುನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಚೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆ ಚಿತ್ರ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದಂಕನು ಅದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳು ರಸ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲಾಕೃತಿ ಘನ ಮಾಧ್ಯಮ. ಘನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಸಾನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಇವನ್ನ ರಸನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದ್ರ ಎರ್ಕ ಒಯ್ಬೇಕಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅದು ರೂಪ ಸತ್ವ ಬರುತ್ತೀಚೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ದಿರ ನಾವು ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲೆಯಾಗಿಸಬಲ್ಲನೆ ಹೊರತು ಶಿಲೆಯಾಗಿಸಬಲ್ಲನೆ ಅಂತ. ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಬರೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು ಆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ನನಗಿನ್ನೂ ಅವಾಗ 14 ವರ್ಷ ಕೇಳ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಜಟಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಬಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಬಂಡಿಗಳು ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಜಟಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆಲ್ಲ. ಮೃದುರಾಜನ ಲಾಂಛನ ಜಟಾಯು, ಅವನು ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದ್ರ ಅವನೇ ಮಾಡೋದು ನಿಜ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ನಾನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬರ್ದಿರೋಂತ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣಗಳೇನು, ಅದರ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಪಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯಾವತ್ತು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಆತ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ತಾರಾಲೋಕ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕು ಅಂತ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಚಿತ್ರನ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಜಲ ಇದೆ, ಅಗ್ನಿ ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ತರಂಗಗಳು ಓಂಕಾರ ಇದೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಸೋಲು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಗರುಡ ಮತ್ತು ಹನುಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳೇನಿದೆ, ಗರುಡ ಮತ್ತು ಹನುಮ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಒಂದ್ಸಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅವನ ಭಾವನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೈಂಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸದಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೋಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ತರ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಮಾ ಸರ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ವಾವ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಹಾಡು ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅದು. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾರಾಂಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು? ಹೊಸ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದನ್ನ ಬರೀ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂತು ಓದೋ ಅಂತದ್ದ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದ? ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಏನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಋಷಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಆ ಋಷಿತ್ವ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಓದಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಗಿಡನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಅರಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಸು ನಾವು ಎದುರಿಗೆ ಕೊಳ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲು ಕಚ್ಚಾಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಇದ್ನ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಭಾವನೆನ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ನೆರಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆರಳಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ದು, ಕೊಡೋದು ಅವನದು. ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾನ್ ಲಭ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಲು ಹೋಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರೋ ದಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ. ಈಗ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾನರ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗೆ? ಹಾಗಂತಿಲ್ವಾ, ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾನ್ ಗಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ನೀವು, ಹಾಗೆ ರವಿ ವರ್ಮಾ, ಆಲ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್. ರವಿ ವರ್ಮಾ ನನಗೆ ಮಾನಸ ಗುರುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಅದು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹತ್ರವಾಗುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಮಾಡೋ ಕಾಡಲಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆನೆಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ಭಾಷೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ, ಇವಾಗ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಶಿಲೆನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ತಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಇದು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್? ಇದ್ರ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಏನದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅವನ ಮುಖದ ಭಾವನ ಮಹಾಪುರುಷ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಹಾಪುರುಷ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ ಚಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪದ್ಮಿನಿ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಥರ ಬಣ್ಣ, ಆವಾಗ ಮುಖ ಬರೆ ಮತ್ತು
ಚಿತ್ರಿ ಜಾತಿಗೆ ಬೇರೆ, ಆ ದೇವತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಮುತ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ 4 ಜಾತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮಹಾಪುರುಷನಿಗೆ 9ರಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 7ರಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಬಣ್ಣ, ಈಗ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೈಗಿರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನೋಡೋರಿಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದೇ ಆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚಿತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ಗಳು. ನಿಜ. So, ಕೊನೆಯದಾಗಿ sir, what is your message which reflects Bhagavad Gita for the next generation? ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ 2 ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ಅದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಡೆನೇ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಅವರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಓಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It was very interesting conversation with the legendary artist who can never be another one, Sri B.K.S. Varma Garu. We are truly blessed to have him this evening. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results for your activities, and never be attached not doing your duty. I believe this is true for all creative pursuits, because creative pursuits needs a lot of sustaining patience, dedication, and not even considering that anywhere the result will come. Our artists' lives are very risky compared to a software engineer or a medical doctor or any other professional, or even a sweeper who can get his results at the end of the month. But for an artist, his life is a true example of karmanyevadikaraste mapaleshu kadachana. It is always like that, and Dr. Varma's life has been like that. I have seen him struggle, and today he is the most sought after artist across the world. If he has achieved that, it is only through his true spirit, true dedication, and purest form of art that he has given to this entire community. My job is to be a choreographer or a teacher or a presenter, and your job is to give us your feedback and also reflect on all this in your life and adapt it to your lives. In fact, Bhavana, me, Pradyumna, and the entire team are striving so that we could pass on a few of these gems to you to lead a conscious life. So saying, Sarvam Krishna Arpanamastu. Thank you everyone for patiently listening to us and attending this event. We sincerely, heartily thank and seek blessings of Guru Dr. B.K.S. Varma sir and Veena ma'am. It was a wonderful time to reflect session, and Varma sir, your painting is definitely etched in our memory. There is so much of feel towards that piece that we can find through the painting, and I think it will be etched. I'm sure all our audience would accept that, and please follow his page. He's on Instagram, he's on social media channels. Follow his page, Dr. B.K.S. Varma. Approach him, learn from him. It is a lifetime what I'm just out of words. Sorry. It is a gift
Exactly. Blessing and Opportunity. gift. Yes. Opportunity, exactly. He's there. He's there to guide us. He's there to give us his knowledge, share his knowledge with all of us. Approach him, visit his page, and purchase his paintings. It's just amazing. It's we can see. Just recently, I saw him wishing his wife, wherein there is a huge painting of Mahalakshmi, and you can see that on his Instagram post. It's beautiful. Check his Instagram page, BKS Verma. That's the page name. And please do follow his social media channels and connect with him to understand the beauty of Indian paintings and art. Namaste, everyone. Next week, we have one more researcher, historian, and Nilesh Oak, who would be joining us to show how Bhagavad Gita is relevant to the 21st generation. And so look forward to meeting you all next week, same time, 2:30 CET, 6 p.m. IST. Namaste, everyone. ಧನ್ಯವಾದ. But thanks, ಧನ್ಯವಾದ sir. ಸರ್. Namaste, sir. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ. Thank you, Bhavna. Thank you, Pradyumna. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾವನಾ. सुमधुर वीणा मुरली संगीत नृत्य सम्मिलित सद्भावनार्पित सुमधुर वीणा मुरली संगीत नृत्य सम्मिलित सद्भावनार्पित गीत नृत्य